على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انقلنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وتلاميذنا ومعلمينا وأساتذتنا ومريدينا وإخواننا وأحبابنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المهدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يفيدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها وأعناب وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر عدم الوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا وما تأتيهم فتوى إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أرجو من لو يشاء الله أطعمه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
وآله وسلم. اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عدل وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا من أحبنا فيك من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم وارزقنا كمال المتباعد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah sekalian, mohon ikut serta baca suratul Fatihah, khusus niatkan untuk kesehatan, kesembuhan guru ndak saya, guru ndak kami, guru ndak kita semua, Al-Habib Al-Allamah Al-Murabbi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, pengasuh dari Mustafa di Tarif yang sudah hampir lebih seminggu antara seminggu hingga 10 hari sedang sakit di dalam rumah, nggak keluar ke masjid, nggak keluar ke musola untuk mengajar. Mudah-mudahan Allah berikan umur sehat afiat. Mudah-mudahan karena di Tarif udah banyak yang meninggal dunia habis mulai takbiran sampai 3 hari yang lalu. Ulama-ulama, mufti-mufti, orang saleh yang bila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan guru darah Muhammad bin Salim bin Habib Allah berikan sehat afiat, panjang usianya, sehat afiat, dan memberikan keberkahan dan ilmu buat umat Islam pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman alhiqna bis-salihin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wassir li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qadiman bila zawal ya qudiyat bila mithal walakal hamdu walakal fadlu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal walhamdulillah ala kulli hal. Hadirin dan hadirat jamaah iktikaf Masjid Jami' Nurul Yakin
dan juga ikhwan-akhwat yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, ampunannya, ridhonya dan segala anugerah dan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sebagaimana sudah kami infokan, insyaallah kajian subuh Masjid Nurul Yakin, majlis bubur subuh Masjid Nurul Yakin akan diadakan setiap hari. Nah, hari Sabtu, Ahad dan Rabu Al-Faqih jadwalkan untuk Sabtunya tadabbur Quran tematik. Untuk Seninnya dan atau Rabu insya Allah kami akan isi dengan tadabbur Quran berurut dari mulai suratul Baqarah. Mudah-mudahan bisa khatam Quran kita tadabburkan. Amin. Atau nanti kalau buku panduan wirid 1 pekan subuh Masjid Nurul Yakin sudah siap, kita akan tadabburkan surat-surat penting yang kita baca setiap hari. Contohnya Yasin, Waqiah, Tabarok, Ar-Rahman, As-Sajdah, Al-Kahfi, Al-Hujurat, An-Nur. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan pertolongan untuk kita bisa mentadabburkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian, nanti juga kita akan bacakan kitab hadis. Namanya kitab hadis yang disusun oleh guru kami Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Kitab hadisnya nanti kita akan siapkan, walaupun mungkin mengganti cetakannya dan juga sudah terjemah, tinggal kita pelajari bersama-sama. Nah, pagi hari ini kita akan mulai dari Quran Suratul Baqarah. Sebetulnya sebelum Ramadan sudah kita baca dikit, cuma khawatir lupa. Nah, kita mulai awal pertemuan kajian tadabbur Al-Quran berurut atau ala hasabi tartibis suwar. Kita akan mulai pagi hari ini dengan mentadabburkan Suratul Baqarah. Disebut Suratul Baqarah karena di dalam Suratul Baqarah ini ada kisah tentang apa yang berlaku terhadap Nabi Musa dengan Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih Al-Baqarah. Apa itu Baqarah? Sebutkan. Sapi betina. Ya. Sapi betina. Nah, ada kisahnya tuh di Quran Suratul Baqarah. Maka seperti itu nama apa? Suratul Baqarah. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa di antara nama lain dari Suratul Baqarah ini adalah surah Bani Israel. Kenapa? Di dalam satu surah ini yang lebih dari 280 ayat terdapat kisah-kisah Bani Israel. Dan memang Suratul Baqarah adalah Quran surah Madaniyah, yaitu Al-Quran yang mana ayat-ayatnya turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan sebagaimana maklum, di kota Madinah saat itu bernama kota Yathrib, sudah banyak orang-orang dari keturunan Bani Israel yang tinggal di kota tersebut. Maka dalam Suratul Baqarah ini banyak ayat-ayat di seputar menjelaskan perilaku mereka. Juga Suratul Baqarah karena dia merupakan Madaniyah, termasuk surah yang paling lengkap mengatur bermacam hukum-hukum fikih Islam, ya, atau hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam mengatur kehidupan keseharian, baik tentang puasa, haji, zakat, sholat, apalagi pernikahan, keluarga, kemudian riba dan lain sebagainya. Ini Suratul Baqarah. Bahkan Sahih Tafsir Al-Baydawi, yaitu Al-Imam Al-Baydawi yang menyusun kitab Ma'alimut Tanzil, dalam tafsirnya menyebutkan
alangkah baiknya kalau orang yang baru pindah ke satu negeri atau pindah ke satu rumah, pindah ke satu tempat, ya, membacakan di tempat yang baru ini, membacakan suratul Baqarah. Insya Allah kalau orang baru pindah rumah, pindah tempat, membaca suratul Baqarah, Allah akan berikan perlindungan di rumah tersebut. Insya Allah. Panjang ya, hampir 3 juz nih suratul Baqarah. Ya, baik. Nah, kita sekarang fokus pada mentadabburkan kata per kata, lafaz per lafaz dari Quran suratul Baqarah ini. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalam Al-Quran ada 14 surah yang dimulai dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus namun mengandung hikmah dan rahasia yang pastinya, kalau kita jabarkan agak panjang, namun yang pastinya disepakati oleh para ahli Quran serta para ulama al-tafsir bahwa setiap surat yang dimulai dengan huruful muqatta'ah, alif lam mim, ha mim, kaf ha ya ain sad, ta sin mim, qaf nun, alif lam ra, alif lam mim ra, ini pasti ayat berikutnya yang keduanya itu menunjukkan tentang azamatul Quran, keagungan atau nilai keagungan kebesaran Al-Quran. Ini merupakan ijaz, satu hal yang menjadi bukti bahwa Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh yang lainnya. Mana diantaranya menjadi dalil? Lihat ayat berikutnya. Ketika Allah berfirman Alif Lam Mim, artinya itulah keagungan Al-Quran. Dzalikal kitabu, itulah Al-Quran. Semenjak dari sebelum turun ke alam dunia adalah merupakan sebuah Alkitab. Dalam ayat lain Allah sebutkan fi lauhil mahfuz. Al-Quran itu sudah berada dalam lauh yang terjaga. Semenjak apa? Fi kitabil maknun, dalam kitab yang dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran yang akan bisa melekat, yang akan bisa dipegang kecuali oleh orang-orang yang hatinya sudah terlebih dahulu dibersihkan, disucikan. Oleh karenanya Al-Quran bisa melekat, baik itu hafalannya ataupun amalannya, jika ketika kita memulai membaca dan mentadabburkan Al-Quran, terlebih dahulu kita sucikan hati kita. Bukan hanya suci anggota tubuh kita saja, tapi hati kita bersihkan, karena Al-Quran ini melekat di dalam hati yang suci. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, merupakan sebuah kitab. Artinya kitab itu apa sih? Sudah terkumpul, disusun dengan rapi, itu namanya Alkitab. Ya, Alkitab itu dengan kata-kata kataba yaktubu, kitaban, dikumpul, disusun dengan rapi. La raiba, semenjak nun jauh di sana, merupakan la raiba, sebuah kitab yang di situ tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kalamul ladzi la raiba, adalah firman-Nya Allah, zat yang tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Karena Al-Quran merupakan datang dari sisi Allah yang tidak ada keraguan baginya. Fihi, dalam Al-Quran, dari mulai suratul Fatihah sampai An-Nas berisikan hudan. Al-Quran itu merupakan hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Al-Quran bukan hanya petunjuk, tetapi dia pembimbing dan penghantar kita. Jamaah kalau pergi jalan, naik tol, lingkar luar, lingkar dalam,
Mau kemana-mana ada pelang petunjuknya nggak? Ada. Ya ada pelang petunjuknya. Tetapi Al-Quran bukan hanya sekedar pelang petunjuk. Orang bisa jadi kalau jalan dimanfaatkan pelang petunjuk jalan masih boleh, bisa jadi nyasar. Bisa nggak? Bisa. Kalau cuma apa? Ngandelnya pelang petunjuk. Contoh, kita dari arah Serpong nih, udah ada tulisan sono jauh Cipete Pondok Pinang, padahal masih jauh kan? Masih jauh. Cuma arahnya doang tunjukin. Tapi kalau yang namanya hudan bukan hanya sekedar petunjuk. Hudan ini pembimbing dan penghantar. Jadi ibarat orang sedang jalan, ditunjukin, diarahin, dituntun, dianterin sampai ke tujuan. Enak kira-kira? Itu namanya hudan. Petunjuk yang bukan hanya sekedar menjadi pelang petunjuk jalan, tapi dia juga mau menghantar, mengarahkan arah tujuan, serta menuntun kita sampai ke tempat tujuan. Itu namanya hudan. Nah, Al-Quran itu merupakan hudan. Al-Quran itu merupakan hudan. Dari mana ke mana? Dari kehidupan dunia sampai ke surga, tempat asalnya manusia diciptakan oleh Allah. Jadi harus kita pahami nih, Allah menciptakan manusia di mana? Di dunia apa di surga? Jemaah, Allah menciptakan manusia di dunia apa di surga? Di surga. Lalu Allah perintahkan manusia pertama beserta pasangannya untuk turun ke bumi, menjaga keharmonian bumi, menjadi khalifahnya Allah, pelaksana tugasnya Allah di permukaan bumi. Nah, untuk bisa kembali ke tempat asal di surga, Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk, penuntun, pembimbing, pengarah sampai kita selamat di dunia hingga mampu kembali ke tempat asal di dalam surga. Itu di mana adanya petunjuknya? Di mana adanya? Al-Quran. Tuh, dengar ini, Allah bilang begitu. Al-Quran. Dah. Lil muttaqina hudan, lil muttaqina bagi para petakwa sejati. Jadi Al-Quran memang asalnya Allah turunkan agar menjadi guidance, pembimbing, penuntun, pengantar manusia agar di dunia selamat sampai kembali ke surga. Cuma kata Allah, yang hanya mampu, bisa, mau benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai guidance, gak sembarang orang. Orang itu namanya orang-orang muttaqin. Orang muttaqin. Boleh paham ada maksudnya? Ada aturan nih, ada arahan, berlaku untuk umum masyarakat. Tapi nggak semua orang mau ikutin, betul nggak kira-kira? Nggak semua orang mau jalanin. Nah, orang yang betul-betul mau mengikuti panduan Al-Quran hanyalah orang-orang muttaqin. Orang-orang muttaqin, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa sih arti takwa itu? Secara bahasa, arti takwa adalah memperisai diri, memperisai diri, membuat perlindungan, membentuk tameng. Itu namanya takwa asal maknanya. Dari kata waqa, yaqi, wiqayah, membuat tameng, perlindungan. Kalau sekarang mungkin pakai helm, itu namanya bagian dari bahasa takwa. Pakai masker, itu juga takwa. Pakai tameng, itu juga takwa. Naik motor pakai jaket, itu
itu takwa. Sarung tangan, pakai sepatu bot, itu juga bagian dari bahasa, artinya apa? Memprotek diri, itu namanya takwa. Nah, al-muttaqin, orang yang benar-benar melindungi dirinya dengan Al-Quran dari hal yang merusak dan membinasakan dirinya. Jadi cara kita memprotek diri agar bisa hidup selamat di dunia sampai kepada surga di akhirat, cara memproteknya dengan Al-Quran. Nah, orang yang melindungi dirinya, membuat perisai, memprotek dirinya dengan Al-Quran, maka orang itu namanya orang muttaqin. Nah, orang muttaqin itu punya nggak karakter? Punya nggak ciri? Punya. Cirinya banyak cirinya. Berapa orang ibu kamu tulis itu? Muttaqin itu. Udah berapa ayat tuh? Udah berapa ayat? Profil bertakwa sejati berapa? Lupa? Buat buku itu? Buat bukunya. Baik, banyak. Di antaranya ini sekarang yang kita baca. Siapa mereka? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri yang pertama, orang muttaqin itu orang yang senantiasa beriman kepada hal yang gaib. Apa itu gaib? Yang tidak tampak di hadapan mata, namun ia yakini ada. Yang tidak tampak dengan pandangan mata, namun sejatinya ada, dan Al-Quran telah memberitahukan hal itu. Contoh, kalau udara itu ada nggak? Tapi kelihatan oleh mata. Apalagi contohnya? Hah? Angin. Ya, itu nggak bisa kita lihat bentuknya, tapi ada. Itu namanya bagian yang gaib. Belum lagi nanti surga, neraka, hari kebangkitan, hari perhitungan, itu kan kita nggak lihat, tapi informasinya sudah ada. Itu namanya yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Apa arti iman? Iman itu bukan hanya percaya. Iman itu bukan hanya percaya. Arti iman, percaya dan tunduk terhadap apa yang Allah informasikan dan wajibkan untuk kita mengimaninya. Namanya apa tuh? Iman. Jadi kalau kita bilang beriman sama surga, percaya? Bukan hanya percaya, tapi iman kepada surga itu selain percaya akan informasi tentang surga, bahwa surga itu tempat yang menyenangkan, nikmatnya segala ada. Arti mengimaninya, mempersiapkan diri untuk bisa sampai masuk ke dalam surga. Beriman sama neraka, artinya apa? Percaya neraka. Apa itu neraka? Tempat yang Allah informasikan dalam Al-Quran, tempat yang begitu menyeramkan, menakutkan. Orang masuk situ pasti binasa, hancur, sehancur-hancurnya, siksanya begitu pedih. Arti beriman kepada neraka bukan hanya itu, tapi menjaga diri jangan sampai rambu-rambu yang Allah telah beritahukan kalau kita langgar bisa masuk ke dalam neraka. Itu namanya apa tuh? Yu'minuna bil ghaib. Ya, berikutnya cirinya. Kita selesaikan dulu nih ayat ketiga. Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah artinya orang yang senantiasa menegakkan, melaksanakan, mendirikan bangunan yang namanya sholat. Jamaah, ini tadi kita ngapain nih? Barusan sholat. Nah, ada dua pemahaman. Dengarkan, perhatikan, jangan sampai salah paham.
Ada yang namanya iqamatus shalah, ada yang namanya adaus shalah. Kalau kita sholat niatnya gimana biasanya ucapinnya? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan, gitu ya. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Begitu Pak Bapak. Apa itu adaan? Arti adaan itu ngerjain sesuai perintah dan aturan di waktu yang Allah sudah perintahkan, itu namanya adaan. Menunaikan perintah itu namanya adaan. Tapi beda dengan iqamah. Kalau iqamatus shalah selepas sholatnya. Paham ya Pak? Ketika Allahu Akbar sampai berangkat dari rumah, lalu Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, itu namanya adaus shalah. Menunaikan kewajiban perintah sholat. Tapi wa yuqimunas shalah bukan di situ. Iqamatus shalah itu pasca mengerjakan sholat tadi. Paham aja Pak? Jadi ciri orang takwa itu, yang mutakin itu bukan hanya ngerjain sholat, tapi atau adaus shalah, tetapi iqamatus shalah ba'da ada'is shalah. Mendirikan bangunan sholat, menampakkan hasilnya sholat. Kita kan sholat sudah ngapain jamaah sekalian? Jamaah, kita sholat ngapain sih kerjainnya? Pertama kali suruh berpasrah diri hanya kepada Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Tuh, jamaah paham nih? Rapi sholatnya ngapain? Habis berpasrah diri kita potong dulu nih. Sebenarnya panjang dari takbir sampai salam panjang. Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Perintah Allah yang Maha Besar. Selain perintah Allah itu kecil. Larangan Allah itu yang Maha Besar untuk dijaga, jangan sampai dilanggar. Selain larangan Allah itu kecil. Urusan di hadapan Allah itu besar. Urusan di hadapan selain Allah itu kecil. Itu Allahu Akbar tuh. Pasrah. Tandanya tangan diangkat, pasrahkan diri, tundukkan pandangan. Tutup dengan apa? Assalamualaikum. Ke arah kanan, assalamualaikum ke arah kiri. Apa arti salam itu? Apa arti salam? Damai. Apa arti salam? Sejahtera. Apa arti salam? Keselamatan. Jadi kita buka dengan berpasrah diri, buka dengan mengagungkan Allah, tutup dan akhiri salat dengan menebar salam warahmatullahi wabarakatuh ke arah kanan. Salam, damai, sejahtera, keselamatan, ya, tidak mengganggu, tidak menyakiti arah sebelah kiri. Berikan rahmat, berikan barakah. Maka jamaah sekalian, habis sholat, kalau orang ajak salaman, jangan nolak, jangan takut kena corona. Nih, apa jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi. Rapi salam, ada orang salaman. Corona, penyakit, bakteri, virus, nggak ada. Kenapa? Kan abis diucapin salam, dia juga ngucapin salam ke kita, kita juga ngucapin salam ke dia. Artinya kita ngasih doa, ente selamat dari penyakit, ente selamat dari gangguan saya. Arti salam itu apa? Menebarkan, mendoakan orang biar selamat dari gangguan kita dulu nih. Lalu selamat dari gangguan orang lain. Indah gak salat? Itu namanya iqamatus shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sambung lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana جهلنا وارزقنا
جدا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم حببنا إلى القرآن، حبب القرآن إلينا واجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا، واجعلنا من أهل القرآن قولا وفعلا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. اللهم أحينا بالقرآن، أمتنا بالقرآن، آنس وحشة القبور بالقرآن، واحشرنا مع القرآن، أدخلنا الجنة بالقرآن، أسكن على الجنة ونجنا من النيران بالقرآن، أسكن على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا وبصائرنا وأبصارنا، وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وشفاء لأمراضنا، وحماية من كل بلية والوباء والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن، وصحة في أرزاقنا، وقضاء لحوائجنا حسا ومعنى يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا